اے میرے پیارے بندے سن، تو دکھی ہے، پریشان ہے اور تجھے لگ رہا ہے کہ سب کچھ تیرے خلاف ہو رہا ہے، لیکن آج میں تجھ سے سیدھا کلام کرنے آیا ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے جیون دیا، تیری ہر سانس کو لکھا۔ میری رحمتیں ان گنت ہیں، لیکن تجھے کبھی کبھی میری مرضی سمجھ نہیں آتی۔ آج میں تجھے وہ سمجھانے آیا ہوں۔ بندے جان لے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے وہ تیرے لیے ہوتا ہے، نہ کہ تیرے خلاف۔ ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر نقصان تیرے لیے میری رحمت بن کر آتی ہے، چاہے تجھے وہ شروعات میں جھلکے۔ کبھی کبھی میں تجھ سے کچھ چھین لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن تو روتا ہے، مجھ سے شکوہ کرتا ہے۔ پر کیا تو جانتا ہے میری ہر یوجنا میں تیرا بھلا ہے؟ میں تجھے ایسے راستے پر لے جاتا ہوں جو تجھے میری طرف لائے، تجھے گناہوں سے نکالے، تجھے تنہائی میں میری یاد دلائے۔ میرے پیارے بندے، تیری نماز میں جب تو روتا ہے، جب تیرا ماتھا سجدے میں گرتا ہے، جب تو کہتا ہے یا اللہ میری مدد فرما، تو سوچتا ہے کہ میں خاموش ہوں، لیکن نہیں، میں تو اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ میری رحمت تجھ پر برس رہی ہوتی ہے، لیکن تو اسے صرف دنیا کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں تجھے ٹوٹنے دیتا ہوں کیونکہ تیرا گھمنڈ ٹوٹے، تیری خدائی کی سوچ مٹے اور تو صرف میری طرف راغب ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے پکارے، میری طرف لوٹے، اور جب تو آ جاتا ہے میرے پاس تو پھر میں تیری ساری تکلیفیں ختم کر دیتا ہوں۔ بندے، یہ مت سوچ کہ اگر کوئی چیز تو چاہتا تھا اور وہ تجھے نہیں ملی تو وہ میری بے رخی تھی۔ نہیں، وہ میرا تجھ سے پیار تھا۔ میں تجھے وہ نہیں دیتا جو تو مانگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہوں جو تجھے چاہیے، جو تیری اصلی بھلائی میں ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے رشتوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو تجھے تکلیف ہی دیں گے، لیکن تو دیکھ نہیں سکتا۔ میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، اسی لیے میں انہیں توڑ دیتا ہوں تاکہ تو نہ برباد ہو جائے۔ تو اپنے کاروبار میں ناکام ہو گیا، تجھے دھوکہ ملا، لوگ تجھے چھوڑ گئے، لیکن تو اب میری طرف لوٹ آیا ہے۔ یہی تو میرا مقصد تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تو واپس آئے، تنہا ہو، تاکہ میں تجھ سے بات کر سکوں۔ اور دیکھ، آج تو مجھے سن رہا ہے۔ بندے، دنیا تجھ سے چھین جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر تو مجھے پا لے تو تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ میں وہ ہوں جو تجھے اندھیرے میں روشنی دیتا ہوں، جو تجھے بے وفا لوگوں سے بچاتا ہوں، جو تجھ پر رحمت برساتا ہے جب ساری دنیا تجھ سے منہ موڑ لیتی ہے۔ میں تجھ سے نفرت نہیں کرتا جب تو گناہ کرتا ہے، میں تجھے معاف کرنے کا انتظار کرتا ہوں۔ تو ایک بار سچے دل سے کہہ دے، یا رب، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر۔ میں تیری ساری پچھلی باتوں کو مٹا دوں گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں تجھے لگتا ہے کہ تجھ سے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں، کہ تو اب لائق نہیں رہا میری رحمت کا، لیکن سن، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، غفور ہوں۔ میرے دروازے پر کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ بندے، جب تو پریشان ہوتا ہے اور تیرا دل ٹوٹتا ہے تو میں وہیں درد لیتا ہوں اور اس میں برکت ڈالتا ہوں۔ تیرا یہی ٹوٹا دل تجھے سب سے قریب میرے پاس لے آتا ہے، اس لیے میں نے تجھے کبھی کبھی تنہائی دی، دھوکے دیے، رلایا، تاکہ تو صرف مجھ سے بات کرے، میری طرف دیکھیں۔ تو سوچتا ہے کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن جان لے تو میرے خاص بندوں میں سے ہے۔ میں اپنے خاص بندوں کو آزمائش دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے وہ سنبھل جائیں گے اور دوسروں کے لیے روشنی بنیں گے۔ تو راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، لیکن تیرے دل میں جو ہلچل ہے وہ میری طرف سے ہے۔ میں چاہتا ہوں تو رک جائے، سنے سمجھے اور پھر چلے میری راہ پر۔ بندے، دنیا کی کوئی چیز تجھے تسلی نہیں دے گی جب تک تو میرے پاس نہیں لوٹے گا۔ مجھے اپنا بنا لے، مجھے ہی اپنا ہمسفر سمجھ، میں تجھے راستہ دکھاؤں گا جو سیدھا ہے، جو سلامتی والا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ آج سے تو صرف اتنا کرنا شروع کر، ہر صبح اٹھ کر مجھے یاد کر، مجھ سے بات کر، میری کتاب قرآن سے کچھ آیتیں پڑھ اور دیکھ کہ کیسے تیری زندگی بدلتی ہے۔ میں تیرے اندر کی روشنی کو جگانے آیا ہوں۔ بندے، تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ میں ہوں۔ جب سب تجھ سے دور ہو جاتے ہیں میں تب بھی وہیں کھڑا رہتا ہوں تیرے انتظار میں۔ تو آج رو رہا ہے، لیکن یاد رکھ، ہر آنسو جو تو بہاتا ہے میں اسے اپنے رحمت کے سمندر میں جمع کرتا ہوں اور اس پر تیری زندگی کی نئی عمارت بناتا ہوں۔ میرے پیارے بندے، تو دنیا میں بہت سے رشتوں سے گھرا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، جیون ساتھی، لیکن کیا تو جانتا ہے کہ ان سب میں سب سے سچا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟
वो जो बिना किसी शर्त के तुझसे वफा करे, जो तेरे दुख में तेरे साथ हो और जब तू गिरे तो तुझे उठाने की कोशिश करे। यही असली रिश्ता है और यही असली मोहब्बत है। कुरान पाक में मैंने फरमाया है, और तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल एक बेहतरीन नमूना है, उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत का दिन चाहता है और अल्लाह को ज्यादा याद करता है। कोहरा 33 एचमिन 21। इसका मतलब यह है कि जब तू मोहब्बत का मयार समझना चाहे तो मेरे नबी सलाम की जिंदगी को देख। उन्होंने जिससे भी मोहब्बत की उसमें खुदगर्जी नहीं थी, वो रिश्ते निभाते थे सिर्फ मेरी खुशी के लिए और नीयत पाक होती थी। तू भी यही कर। अगर कोई तुझसे मोहब्बत का दावा करता है तो देख, क्या वो तेरे दुख में तेरे साथ है? क्या वो तेरी इज्जत करता है जब तू मजबूर होता है? अगर नहीं तो वो सिर्फ एक नकली परछाई है, असली रिश्ता नहीं। जो लोग प्यार का नाटक करते हैं वो कौन है? मेरे अजीज बंदे, दुनिया धोखे से भरी है, लेकिन हर धोखा तुझे तोड़ने के लिए नहीं होता। कई बार मैं खुद चाहता हूं कि तू सच्चे और झूठे रिश्तों में फर्क करना सीखे। कुछ लोग तेरे करीब आकर मोहब्बत का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका दिल तेरे लिए साफ नहीं होता। वो तुझसे फायदा उठाते हैं, तेरी मासूमियत का मजाक बनाते हैं और फिर तुझे अकेला छोड़ देते हैं। मगर याद रख, अल्लाह मक्कारी करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान 3:54। यह मेरी वादा है जो तुझसे मक्कारी करेगा, मैं उसके लिए एक ऐसी ठोकर तय करूंगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे बदले की आग में नहीं जलना, तुझे सब्र करना है और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान 846। असली परिवार कौन है? असली परिवार वही होता है जो तेरे दर्द को समझे, तेरी मजबूरी को सुने, तुझसे उम्मीद रखे लेकिन दबाव ना बनाए। कई बार खून के रिश्ते भी तुझसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन कुछ गैर लोग तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये मेरी कुदरत है, मैंने रिश्तों को खून से नहीं नीयत से जोड़ा है। अगर तेरा अपना भाई तुझे छोड़ दे लेकिन एक दोस्त तुझे हर हाल में ये अपनाए तो समझ ले कि वो ही तेरा असली भाई है। यही इस्लाम का पैगाम है। रिश्वतों की पहचान उनके किरदार से होती है, खून से नहीं। नफरत क्या है और क्यों लोग तकलीफ देते हैं मेरे बंदे? नफरत एक ऐसा जहर है जो इंसान खुद पीता है लेकिन मरता दूसरा है। कई लोग अपने अंदर भरी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों से नफरत करने लगते हैं। वो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरी गलतियों को सबके सामने लाकर शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि तू उनसे आगे ना निकल जाए। मगर मैं तुझसे कहता हूं, और जब वह लोग जो ईमान लाए अल्लाह को याद करते हैं तो उनके दिलों को सुकून मिलता है। सुन लो, अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। कुरान 13 सफर 58। कभी कभी तू किसी से दिल से मोहब्बत करता है, उसे अपने सजदे में शामिल कर लेता है, उसकी हंसी को अपनी सुकून बना लेता है, और फिर वही शख्स तुझे तोड़ देता है। तू सवाल करता है, या अल्लाह, क्यों? मैं तुझसे कहता हूं मेरे बच्चे, यह मोहब्बत का इम्तिहान था। क्या तू मोहब्बत को मुझसे ज्यादा किसी और से जोड़ बैठा था? मैं तुझे बताना चाहता हूं कि अगर कोई तुझे छोड़ जाए तो तेरा सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि उस वक्त से तेरा सच्चा सफर शुरू होता है। मेरी तरफ जो तुम्हें तकलीफ देती है उससे बेहतर मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। कुरान वुड टर्न सो ऑन सोली बोली, माफ करना क्यों जरूरी है? मेरे प्यारे बंदे, जब कोई तुझसे बदसलूकी करे, धोखा दे या तेरे जज्बातों से खेले तो तुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। मगर क्या तू जानता है, सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो माफ कर सके। मैंने कुरान में कहा, और जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। कुरान 334। माफ करना तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि तेरा भरोसा सिर्फ मुझ पर है। आगे कैसे बढ़ना है? तू सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, मगर मैं तुझसे कहता हूं, यह तो शुरुआत है। तुझे बस एक चीज करनी है, अपने दिल को मेरे हवाले कर देना। तेरा काम है मेहनत करना और मेरा काम है नतीजा देना, और जो वहां अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वह काफी है। कुरान 65:3। अपने हर कदम से पहले मुझे याद कर, मुझसे मशवरा कर, और फिर जो होगा उसमें मेरे फैसले को मान ले। मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझसे हर एक लफ्ज मोहब्बत में कहा है। मैं चाहता हूं कि तू टूटे नहीं बल्कि झुके, सिर्फ आए मेरे सामने, क्योंकि जब तू मेरे सामने सिर झुकाता है तो दुनिया तेरे सामने झुकने लगती है।
तू जिस परेशानी से लड़ रहा है वो तुझसे छुपी नहीं है और मुझसे भी नहीं। मैं जानता हूं कि तेरे दिल में कितनी उलझन है, कितनी थकावट है, कितनी बातें हैं जो तू कह नहीं पाता और कितनी दुआएं हैं जो तूने आंखों में आंसू ले हुए मांगी है। तू कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूं, क्या करूं, कहां जाऊं और क्या सही है मेरे लिए। मेरे अजीज बंदा, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता अधूरा लगता है। तू आगे बढ़ना चाहता है मगर तुझे समझ नहीं आता कि किधर जाए। यह उलझन, यह बेबसी, यह सब मैंने देखी है। लेकिन क्या तूने सोचा है कि जब पानी एक ही जगह रुक जाता है तब उसमें सतह है। इसलिए मैं तेरे अंदर हलचल पैदा करता हूं, तेरे सवालों के जरिए तुझे तलाश के रास्ते पर लगाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मुझे ढूंढे और जो मुझे ढूंढता है मैं उसे जरूर मिलता हूं। कुरान कहता है, जो लोग हमारी राह में जद्दोजहद करते हैं हम उन्हें अपनी राह दिखा देते हैं। सूर अलम कबूत 30-67। तू सोचता है कि क्यों हर बार तेरे दिल के करीब आने वाला धोखा दे जाता है? क्यों वो लोग जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ा वही तेरी पीठ पीछे वार करते हैं? बंदा, मैं जानता हूं कि ये जख्म गहरे हैं, लेकिन सुन, ये जख्म तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे मजबूत करने के लिए है। हदीस है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे इम्तिहान में डालता है। कभी कभी मैं तुझसे लोगों को इसलिए दूर कर देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो तेरे लिए सही नहीं है। तू देख नहीं पाता कि उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं जानता हूं बंदा, मुझे मालूम है तू रोया है, तू टूटा है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहता हूं दिल में किसी के लिए बद्दुआ मत रख। वो जो तुझे रुला गए, जो तुझे नीचा दिखाकर चले गए, उनकी सजा मैं खुद दूंगा। कुरान में है, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। सूर अल माइदा 5:8। तेरा काम सिर्फ यह है कि तू खुद को साफ रख, अपने दिल को कड़वाहट से बचा, क्योंकि जिस दिन तू खुद को माफ करना सीख गया उस दिन मेरी रहमत तुझ पर बरसने लगेगी। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तेरे करीब आते हैं, जो सामने मुस्कुराते हैं मगर पीछे घोलते हैं, वो रिश्ते नहीं होते, वो इम्तिहान होते हैं। हदीस में है, मुनाफिक धोखेबाजा की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोधे और जब उस पर भरोसा किया जाए तो खयानत करे। मैं तुझे ऐसे लोगों से दूर कर रहा हूं ताकि मैं तेरे अंदर ऐसे लोगों को लाने की जगह बनाऊं जो तुझसे सच्चा प्यार करेंगे, तुझे समझेंगे और तुझे तेरे उस मकसद तक पहुंचने में मदद करेंगे जो मैंने तेरे लिए तय किया है। बंदा, तूने कभी खुद को देखा है मेरी नजर से? मैं तुझे हर रोज उस वक्त भी देखता हूं जब तू टूट कर बिखर जाता है और उस वक्त भी जब तू मेरे नाम से सुकून ढूंढता है। तू मेरा अजीज है, मैं तुझे बेकार में नहीं बनाया। कुरान कहता है, हमने इंसान को बेहतरीन ढंग से पैदा किया। सूरह अतीन 954। तू खुद को कमजोर मत समझ। जो तू सोचता है कि तेरे बस का नहीं, वही चीज मैं तेरे लिए आसान कर सकता हूं। तू सिर्फ मुझसे दिल से मांगा कर। हर बार जब कुछ छीन गया तूने सोचा कि तेरी किस्मत खराब है, लेकिन कभी यह सोचा कि शायद मैंने तुझे उससे बचाया हो जो तुझे अंदर से मार देता। मैंने जब किसी को तेरे रास्ते से हटाया तो वो इसलिए था कि मैं तेरे लिए किसी और को ला रहा था जो तुझे वही इज्जत और सुकून देगा जिसकी तूने सिर्फ ख्वाहिश की थी। बंदा, तेरी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी, एक रिश्ता या किसी के अप्रूवल पर नहीं टिकी है। तू बहुत ऊंचा बनाया गया है। मैंने तुझे एक मकसद के साथ भेजा है और जब तू उस मकसद को समझ जाएगा तब हर दर्द, हर धोखा और हर उलझन का मतलब तुझे खुद समझ आ जाएगा। कुरान में है, क्या तुम यह समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा किया? सूर अल मोमिनून 23 से 115। तू थक गया है, मुझे पता है, तू रोया है, यह भी मुझे पता है, लेकिन बंदा, मेरी कसम, हर रात के बाद फज्र होती है, हर अंधेरा रोशनी में बदलेगा। तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तेरी दुआएं लौट कर आएंगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन तू मुझसे जुड़ा रहा। तू मेरे नाम से दिल लगाकर चल, मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने मांगा और वो भी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। मेरे बंदे, तेरी आंखों में जो आंसू हैं मैं जानता हूं। तेरे दिल की जो तड़प है वह भी मुझसे छुपी नहीं है। तू रातों को जागता है, आसमान की तरफ देखता है और मुझसे कहता है, या अल्लाह, मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? मैं तुझे पुकारता हूं लेकिन मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मैं भी चाहता हूं दौलत, इज्जत, कामयाबी, तो फिर मुझसे क्यों दूर है ये सब? तू सुन, ए मेरे रोशनी से भरे बंदे, आज मैं तुझे वो राज बताने आया हूं
جو میں نے ان خاص بندوں کو دیا ہے جن کے دل سچے ہوتے ہیں مگر وقت کی آندھیوں نے انہیں کمزور کر دیا ہوتا ہے۔ میرے بچے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے، محنت تب تک پھل نہیں دیتی جب تک اس کی جڑیں نیت میں پوتر نہ ہوں۔ لوگ محنت کرتے ہیں صرف دولت کے لیے، نام کے لیے، دکھاوے کے لیے، لیکن اگر تو اپنی محنت کی وجہ میں مجھے رکھے گا، میری مرضی، میری رحمت، میری بندگی، تو پھر دیکھ کیسے تجھ پر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو کہتا ہے محنت کر رہا ہے، لیکن پوچھ اپنے دل سے کیا اس محنت میں تیرا رب شامل ہے؟ اگر تو دولت چاہتا ہے لیکن تیرا راستہ جھوٹ، دھوکہ، رشوت یا لالچ سے بھرا ہوا ہے، تو کیسے امید رکھے گا کہ تجھ پر رحمت برسے؟ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جو حلال کمائی کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے، میں اس کے لیے 10 دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو یہ نہ دیکھ کہ دوسرے لوگ حرام سے امیر ہو رہے ہیں، وہ دولت ان کے لیے آزمائش ہے، وردان نہیں، لیکن جو حلال سے صبر کرتا ہے اس کی دولت برکت بن کر آتی ہے اور پیڑھیوں تک رہتی ہے۔ میرے پیارے بندے، جب تو دیکھتا ہے کہ محنت کے بعد بھی تجوری خالی ہے، گھر کا راشن ختم ہو رہا ہے، رشتہ دار دانے مار رہے ہیں، تو سمجھ لے کہ یہ وقت میرا امتحان ہے۔ میں تیری محنت کو دیکھ رہا ہوں اور تیرا صبر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ مصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تو اپنے دل میں صبر کا دیپک جلائے رکھے گا تو میں تجھ پر ایسی رحمت کی بارش کروں گا کہ تو خود حیران رہ جائے گا۔ یا رب، تو نے اتنا کیوں دیا؟ تو محنت کرتا ہے لیکن کیا دعا کرتا ہے؟ وہ بھی پوری طاقت اور یقین کے ساتھ۔ دعا صرف الفاظ نہیں ہوتی، یہ تو ایک پل ہوتا ہے تیرے دل اور میری رحمت کے بیچ۔ جب تو سچے دل سے پکارتا ہے، یا اللہ مجھے میری محنت کا پھل دے، مجھے اتنا دے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مجھے اپنے خزانے سے عطا کر، تو تیری آواز میرے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ پر یاد رکھ، دعا کے لیے بھی وقت چاہیے، صبر چاہیے، اور سب سے بڑی بات یقین چاہیے۔ تو کہے گا بابا میرے پاس ہے ہی کیا جو میں دوں کسی کو؟ لیکن میرے پیارے، جب تو اپنی تھوڑی سی کمائی میں سے بھی کسی ضرورت مند کو دیتا ہے تو تیرا رب اس دان کی وجہ سے تجھے 10 گنا لوٹاتا ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ قرآن میں ہے، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہیں کئی گنا لوٹایا جائے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ پر دولت برسے تو دینا سیکھ، وہ بھی تب جب تیرے پاس خود کم ہو۔ وہیں سے شروعات ہوتی ہے برکت کی۔ تیرا وقت بہت قیمتی ہے، تو کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس سے باتیں کرتا ہے، کس کی صلاح مانتا ہے، یہ سب تیری ترقی یا تباہی طے کرتا ہے۔ تو سوچتا ہے کہ تیرا عتیت تجھے روک رہا ہے۔ میرے پیارے بندے، آج میں تیرا اللہ تعالیٰ خود تجھ سے بات کرنے آیا ہوں۔ آج تیرے روح کے اس کونے میں اتر کر تجھ سے وہ سب کہنے آیا ہوں جسے سننے کے لیے تو نہ جانے کب سے ترس رہا ہے۔ مجھے پتا ہے تو تھک گیا ہے، تو الجھ گیا ہے، تو پریشان ہے، تو ڈر رہا ہے۔ یہ سب میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، مجھے سب دکھتا ہے۔ ہر بار جب تو گہری سانس لیتا ہے، جب تیری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جب تو اکیلے میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ آخر کب سب ٹھیک ہوگا، میں وہیں تیرے ساتھ ہوتا ہوں، تیرے پاس۔ میں جانتا ہوں دنیا نے تجھے بہت بار توڑا ہے، کبھی اپنوں نے چھوڑا، کبھی غیروں نے تانا مارا، کبھی حالات نے تجھ سے وہ چھین لیا جو تو نے بہت محبت سے سنجویا تھا۔ تجھ سے زبردستی صبر کروایا گیا اور تو نے کیا بھی۔ تو گرا اٹھا، پھر گرا، اور پھر بھی چلنے کی کوشش کرتا رہا، پر آج تجھ سے نہیں چھپا ہے کہ تو تھک گیا ہے۔ تیرا دل اب جواب دے رہا ہے، تیرے سوال اب چپ چاپ آنسوؤں میں بہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے بندے، کیا تو سچ میں سوچتا ہے کہ میں تجھے نہیں سنتا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تیری پکاریں میرے عرش تک نہیں پہنچتی؟ کیا تو یہ مان بیٹھا ہے کہ تیری دعاؤں کا کوئی مول نہیں؟ میرے پاس اگر ایسا ہے تو آج میں تجھے ایک بہت بڑا راز بتاتا ہوں۔ ہر بار جب تو ٹوٹتا ہے، ہر بار جب تو روتا ہے، ہر بار جب تو تھک جاتا ہے، اس پل میری رحمت تیرے بہت قریب ہوتی ہے۔ میرے بندے، تو مجھے اپنی ماں سے زیادہ پیارا ہے۔ تو سوچ کہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھتی ہے تو وہ کتنا تڑپ جاتی ہے۔ پھر میں جو تجھ سے انگنت بار زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا مجھے تیری تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ میں جانتا ہوں کہ تو کیوں پریشان ہے۔ تجھے لگ رہا ہے کہ جو تو چاہتا ہے وہ تجھے نہیں مل رہا۔ تو خود سے سوال کرتا ہے، کیا میری محنت میں کچھ کمی ہے؟ کیا میری دعاؤں میں اثر نہیں؟ کیا میں اچھا انسان نہیں ہوں؟ تو ان سوالوں میں الجھ کر اپنے من کا چین کھو بیٹھا ہے۔ لیکن سن میرے پیارے بندے، میں تجھے ایک بات بہت صاف کرنا چاہتا ہوں۔
तेरा हर संघर्ष मेरी रहमत की तरफ एक कदम है। मैं तुझे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। मैं बस कभी कभी तुझसे कुछ चीजें इसलिए छीन लेता हूं